जिन जानिया सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम तिस कै संग सिख उधरै नानक हर गुण गाऊं तिस कै संग सिख उधरै नानक हर गुण गाऊं। शब्दावतार बाणी दे बोहित जुगोह जुग अटल परम सन्मान योग परम सत्कार योग चवर छत्र तख्त के मालिक साहिबे कबाल साहिबे बरकत साहिबे कमाल मुर्शदे कामल कामले रहबर रोशने चिराग नूरे नज़र पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे जोगियां दे जोगी नाथां दे नाथ रहबरां दे रहबर गुरुआं दे गुरु धन धन पिता साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी शब्द गुरु दी गोद च बैठ के शब्द चौकी जथे राहीं शुकराना समागम जो कि 25 साल दा लम्मा समा शब्द चौकी जथे दी स्थापना नूं होया है। जमुना पार सर्कल दा ये शब्द चौकी जत्था गुरुद्वारा सीसगंज साहब दे नाल जुड़िया है। गुरु तेग बहादुर साहब जी दियां बख्शिशां बरकतां दा पात्र बनिया है। ये शब्द चौकी जत्था शब्द चौकी जथे दे नाल रल के शुकराना कर रही सरबत संगत गुरु की बख्शी फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शब्द ते चौकी शब्द की है इथों गल शुरू करके ते चौकी की है ते कद तो ये शब्द चौकी जथे आरंभ होए ते किस तरह ये बरकतां मिलियां ते शब्द चौकी जथे दा किन्ना क सत्कार है। ये कुछ विचारां गुरु कृपा सदका आप जियां नाल सांझी करांगा। मैं धन्नवादी हाँ सरबत शब्द चौकी जथे दा मेरे वीरां दा बच्चियां दा भैणां दा कि जिन्हां ने ये मान दिता गुरु तेग बहादुर साहब जी दे दर दा सेवादार होण दे नाते भी कथा दियां सेवावां दे के मान बख्शिश कीता है। सो आओ कृपा गुरु ने करनी है असीस आप सारियां ने संगत रूप च देनी है ताकि ये विचार हो जावे विचार साडे हिरदे च वस जावे। करो कृपा गुरु की बख्शी फतेह दी सांझ एक वारी होर पा के ते आपा कथा दी आरंभता करदे हां। गज के फतेह बुलाउणी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुर नूं सब को वेखदा जेता जगत संसार कहंदे सतगुरु नूं सारा संसार आके वेख रहा है। गुरु के सिखा कला तू नहीं ये दरबार सारियां लई खुला है पर एक गल चेते रखी केवल वेख लैण नाल गल नहीं बनेगी। डिठै मुकत ना होवे जचर शब्द ना करे विचार। जब तक शब्द दी विचार तेरे पल्ले नहीं पैंदी तद तक तेरे जीवन नूं सफलता नहीं। ते सवाल खड़ा हुंदा है भी शब्द है कि मत्था भी टेकिया भेटावां भी रखियां लंगर भी ला दिते सब कुछ कीता पर फिर भी जीवन नूं सफलता नहीं। जब तक शब्द की विचार पल्ले ना पवे ते सवाल ते खड़ा हुंदा है भी शब्द है कि जद पुछया ना गुरु नानक देव साहब जी तो तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला ते जवाब पता की दिता शब्द गुरु सुरत तुन चेला। 550 साल आ रहा गुरु नानक देव साहब जी दा। गुरु नानक देव साहब जी कहंदे मेरा गुरु शब्द है ते सुरत मेरी सिख है ते साबित की होया साडे गुरु दा गुरु शब्द है। साडे गुरु कौन कित्थों सिक्खी आरंभ हुई गुरु नानक देव साहब जी तो
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਖੀਰ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਬਤ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਦਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਜੁੜਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਕੌੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਉ ਆਪਹੁ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਬੁਲਵਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੂੰਹ ਕਢਾਏ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੁਲਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੈਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਆਪ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਸ਼ਬਦ, ਭਾਵ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣ, ਉਸ ਜਥੇ ਦੇ ਚ ਪਿਆਰ, ਇਤਫਾਕ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਏਕਤਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਬਰਕਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਲੰਮੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਚੌਕੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਸਹਿਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਉਸ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਥਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਥਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਯਤਨ ਇਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਦ ਵੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸਹਿਜ ਕੀ ਹੈ? ਸਹਿਜ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਜ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਵੇਲ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹੋ ਜੇ ਵੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਮੌਤ ਨੇ ਵੇਲ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਐਸਾ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ, ਕੱਲ ਵੀਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ
ਤੇ मैं पुछया की सेवावां ते सहज पाठां दियां जो सेवावां आरंभ होईयां ने, जो समाप्ति हो रही ने, अगे होर सहज पाठ संगतां आप सेवावां लिखवा रही ने। याद रखना, जे रोज कोई गुरु का सिख, देखो बाणी ते वध तो वध पढ़नी चाहिए ते जरूर पढ़ो, पर जेड़े कहंदे ने वेल नहीं है, वो जे रोज 2 मिनट का समा भी कढ़ के एक अंग सहज पाठ कर लैन, एक अंग केवल पढ़ लैन ते पढ़ के 3-4 मिनट होर ला लैन जे होण तां अर्थ पढ़न ते केवल एक अंग दा रोज पाठ करन करके 4 सालां दे विच साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी दे एक एक अखर नाल तुहाडी सांझ पै जावेगी। पर जिन्हां नूं सांझ पै जांदी है वो ते गुरु दी गोद तो उठण जोगे भी नहीं रह जांदे, वो कहंदे बैठे ही रहिए। बाबा नारायण सिंह जी होए ने, भाई कान सिंह जी नाभा महान विद्वान जिन्हां ने महान कोश लिखे आए। महान कोश तुहाडे विचों पता होना कई वीरां भैणां नूं, नहीं तो बेनती करदे हां वो लगभग इन्नी मोटी ते वड्डी किताब हैगी है जिहदे विच भाई कान सिंह नाभा ने शायद दुनिया दा कोई भी वर्ड शब्द ऐसा नहीं छड्डिया जिहदे अर्थ उहदे विच ना लिखे होण। जे तुहानूं समझ ना आ रही होवे तुसीं उहदे विचों पढ़ लओ ते पूरा सिख इतिहास गुर इतिहास इउं जाणो कि कोजे च जिस तरह समुंदर समा जाता है इस तरह की वो किताब लिख दी है। वो भाई काहन सिंह नाभा, इन्हां दे पिता सी बाबा नारायण सिंह जी, ते बाबा नारायण सिंह जी इक्को चौंकने च बैठ के ते पूरा श्री अखंड पाठ साहब कर जाते सन। उन्हां दे लिखण अनुसार उहनूं नाम दिंदे ने अत श्री अखंड पाठ साहब, ते कहंदे बाबा नारायण सिंह जी ने अपनी जिंदगी दे विच 4 ਤੋਂ 5 ऐसे श्री अखंड पाठ साहब कीते सन कि आप ही आरंभ कीते ते समाप्ति करके ही उठे। ते महाराजा हीरा सिंह नाभा कहंदे उन्होंने जद ये गल सुनी, वो कहंदे ये किस तरह हो सकता है भी एक बंदा 48 घंटे ना कुछ खावे ना पीवे ना कोई शरीरक क्रिया ली जावे ते लगातार पाठ कर जावे। ते अंदर एक ख्याल आया, सोचा परख करा पर गल दसी नहीं। बेनती की कि बाबा जी आके महलों दे विच एक अखंड पाठ साहब ऐसा कर जाओ। बाबा नारायण सिंह जी लई पालकी भेजी गई। आए वो सतगुरु साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी दा अरदास करके जद पाठ आरंभ किया ते लगातार 48 घंटे वो बैठे इक्को चौंकड़े च श्री अखंड पाठ साहब कर गए। महाराजा वल्लों इत्थे ड्यूटियां लगियां रहियां, वो ते परख कर रहा सी, वेखदा रहा ते जद पाठ हो गया ना, अरदास होई, हुक्मनामा आया ते महाराजा हीरा सिंह जगीरां दे पट्टे लिख के लै आए रजिस्ट्रियां ते आके ते बाबा नारायण सिंह नूं दे के कहंदे कि ये जगीरां तुहाडे नाम ला दित्तियां ने। बाबा नारायण सिंह जी ने वो जगीरां दे कागजात वगा के मारे दूर ते कहा तू महाराजा होवेगा अपने लई, मैं किसे महाराजा लई पाठ नहीं कीता है, ये तां मैं अपने गुरु वाहिगुरु लई कीता है ते उसे ने मेरे तो करवा लिया है। कहंदे इतना प्रभावित होया महाराजा कि पालकी नूं आप मोढ़ा दिता, सेवादारां नूं हटा दिता, आप पालकी नूं मोढ़ा दे के ते बाबा जी दे अस्थान तक महाराजा हीरा सिंह पहुंचा के आए। हुण भी कई बारी सोशल मीडिया ते एक भैन बारे लिखिया मैं पढ़िया, तुसीं भी शायद पढ़िया होवेगा, कहंदे ओ भी इक्को चौंकड़े च बैठ के ना श्री अखंड पाठ साहब पूरा कर जांदे ने। जे कोई 48 घंटे बैठ के ते संपूर्ण पाठ कर सकता है ते फिर असी 48 मिनट भी नहीं बैठ सकते। सदके गुरु तुहाडे तो हुणे ही जिक्र हो रहा सी, वीर प्रतपाल सिंह जी कह रहे सन तुहाडे विचों कई सवेरे 3 बजे तो आए हुए ने, बैठे हुए ने। गुरु दी गोद च बैठना हर एक नूं नहीं मिलदा। माफ करना, जिथे प्यार हुंदा ना, जिथे खेड वरतदी है प्यार दी, उत्थे तुसीं वेखदे हो बच्चा जे बीमार हो जावे ना ते मां कई कई रातां सराहने बैठियां कढ़ दिंदी है, ना अकदी है ना थकदी है, क्योंकि उत्थे प्यार है।
ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਕੌਣ ਉੱਠੇਗਾ? ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੈਠਣ ਚ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਅਰਦਾਸ ਅਰਜ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਚੌਂਕੀ, ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ। ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕਦ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਭੇਜ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਗਏ। ਖੇਡ ਵਰਤਾਉਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਹਵਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁ ਤਪਤ ਹੈ, ਜੋ ਤਰਖਾ ਬੰਤ ਬਿਨ ਨੀਰ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗੋ ਹਰ ਤੀਰ, ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਪੀਰ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਿਹਵਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਅਵੇਸਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਜਥੇ ਕੱਢਣੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਜਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ, ਚੌਕੋਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੀ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦ ਨਿਕਲੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪੁੱਜੇਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਗ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਤਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੱਕ ਤੁਰਦਿਆਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਜਦਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਐਸੀ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਜਾਗੇ। ਪੁਕਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਸਾੜ ਸਤੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ। ਪਰਦਾਸ ਜੋ ਅਰਜ ਕਰਿਆ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਤੇ ਜਦ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੌਂਕੀਆਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਰਹਿਣ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਰਹਿਣ। ਇਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਜਥਿਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਉਸ ਦਹਲੀਜ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਦਹਲੀਜ ਤੱਕ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਦਾਸ ਅਰਜ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਫੇਰ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਜੋ ਆਪ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ,
ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਲੱਖ ਆਗਾਸ ਲੱਖ ਪਾਤਾਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਦਿਸਦਾ ਭਾਰ ਤਲਿਆ ਕੌਣ ਜੋਰ। ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਗ ਵਡ ਹੰਸ ਚ ਮੈਂ ਰੋਮੰਦੀ, ਸਭ ਜਗ ਰੁੰਨਾ ਰੁੰਨਣੇ ਮਨੋ ਪੰਖੇਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਣ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਪੇੜ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਗ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਲਾਇਨ ਵਾਟਸਨ ਅੱਜ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਪੁਸਤਕ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਕੋ ਜੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਮੈਂ ਰੋਵੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮੁੰਦ ਵਿਰੋਲ ਸ਼ਰੀਰ ਹਮ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਸਤ ਅਨੂਪ ਦਿਖਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜੋ ਪਿੰਡੇ ਸੋਈ ਬ੍ਰਹਮੰਡੈ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਉਦਾਹਰਣ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਲਾਇਨ ਵਾਟਸਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੋਂ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਗਾਥਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਗਏ ਪਰਮਾਣੂ ਪਰਜੰਤ ਆਕਾਸ਼ੈ ਦੀਪ ਲੋ ਸਖੰਡਣੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਤਨਾ ਚਲਾਕ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਐਟਾਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪੁਲਾੜ ਪਾੜ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਆ ਕੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬੜੇ ਕਰ ਲੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਜ ਸਕੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਇੰਸ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਗਏ ਘਟੰਤ ਰਵ ਸਸ ਨਖੇਤਰ ਗਗਨ। ਰਵ ਸਸ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ, ਨਖੇਤਰ ਤਾਰੇ ਗਗਨ, ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਟੰਤ ਰੂਪੰ ਘਟੰਤ ਦੀਪੰ ਘਟੰਤ ਵਸੁਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਵਸੁਦਾ ਧਰਤੀ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਲਨਾ ਸੁਤ ਭਰਾਤ ਹੀਤੰ, ਲਲਨਾ ਪਤਨੀ ਸੁਤ ਬੇਟਾ ਔਲਾਦ, ਭਰਾ ਸਭ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਮਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਵੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਸੌਦਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ
तेरे भाणे सरबत दा भला। इनू भी कई अज तक समझ पाया, कई नहीं समझ पाया। दास ते हैरान हुंदा है कि उस दिन सीसगंज साहब एक पंथ दे महान कथावाचक भी आए अमृतसर तो, ते मैं हैरान होया कि कथा दी समाप्ति वेले जद एक भैन ने जयकारा ला दिता, बोले सोने हाल, ते जद सत श्री अकाल बोलना सी ना, ते उन्होंने बोलिया सत श्री अकाल। ते दास हैरान होया क्योंकि साडे विचों बहुती संगत सत श्री अकाल ही बोलदी है। हुण सत श्री दा अर्थ की बनिया भी सत श्री अकाल दा अर्थ बनदा है कि अकाल हमेशा ही सच है। इउं ही असी नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला बोलदे जरूर हां, पर साडे विचों 99% लोकां नूं अर्थ पता नहीं हन। नानक नाम की है? नानक जी आखदे ने नानक नाम, ऐ नानक जिहदे कोल नाम है ना उसे दी चढ़दी कला है, क्योंकि नाम करके चढ़दी कला है। जिहदे कोल नाम नहीं ओदी ते हमेशा ही ढहंदी कला है। ते जिहदे कोल चढ़दी कला है ना ओदे कोल ऐसा जज्बा है कि वह हर टारगेट नूं हासिल कर सकता है। गुरु ग्रंथ साहब जी दा एक निचोड़ है, फैसला है, जिन्हों अज दुनिया के सारे विद्वानां ने मान लिया। कहंदा चला नाल ही, कहंदे जिस बंदे दे अंदर दी विल पावर स्ट्रोंग है, जिन्हों आपां चढ़दी कला कहंदे आ, अंदर दा संकल्प बड़ा पक्का है, जो एक कहंदा है किसी भी काम नूं किसी टारगेट नूं लैके चलदा ते कहंदा मैं इस नूं हर हाल विच पूरा कर लांगा। ते कहंदे वाहिगुरू दी बनाईयां जितनी प्रकृति च चंगियां शक्तियां ने ओदी मदद नूं आ जांदियां ने। जो काम नहीं होना हुंदा ना वो भी हो जाता है। पर जे अंदर ढहंदी कला है, बंदा कहंदा मैं करांगा ते सही, होवेगा नहीं होवेगा वाहिगुरू नूं पता है, ते कम होना भी होवे नहीं हुंदा। ते ये चढ़दी कला कईयां दी तां ना अरदास करके हुक्मनामा लैके निकले ने कारज की सफलता लई। गुरु ने हुक्मनामा भी दे दिता, आ गया सुख मेरे मीता पाछे आनंद प्रभ कीता, परमेश्वर बनत बनाई फिर डोलत कतहू नाई। अंदरों ते खुश होके निकले आए, अंदरों चढ़दी कला लैके निकलिया ते बाहर बिल्ली रस्ता कट गई, उदों ही ढहंदी कला। क्योंकि ब्राह्मणा ज्योतिषा ने अंदर जो सहम बिठा दिता है ना, हुण मेरा काम नहीं होना। हद हो गई भी गुरु वड्डा है कि बिल्ली। किसी नूं कायर कहना होवे ना ते बंदा तुलना दिंदा बिल्ली नाल, बिल्कुल बिल्ली वर्गा है। गधा हिंग पवे मूरख, जे किसी नूं मूरख कहना होवे ना ते कहंदे गधे वर्गा है। ते बंदा गुरुद्वारे तो निकले आए या कोई हिंदू वीर मंदिर तो निकले आ, चल तू अपनी इश्क नूं मना के निकले आ, पर बाहर गधा हिंग पवे कहंदे हुण ते काम विगड़ गया। हुण तेरे गुरु नूं ज्यादा पता है या जिन्हों मूर्ख कहा जाता उन्होंने ज्यादा पता होगा। चढ़दी कला की है? चढ़दी कला आउंदी है नाम नाल। नानक नाम चढ़दी कला। ते जिहदे कोल चढ़दी कला हुंदी है ना, तेरे भाणे ओही फिर भाणे नूं मनदा है, क्योंकि उहदे भाणे करके चढ़दी कला। चढ़दी कला वाला जो है वो भाणे नूं मन्नण दी जुरत करदा। फिर लड़ी नूं समझ लेना, जिहदे कोल नाम है ओहदे कोल चढ़दी कला है, ते जिहदे कोल चढ़दी कला है वो भाणे नूं मनदा है, वो रजा नूं मनदा है। ते रजा केवल दुख नूं ना समझ लेना, केतियां दुख भूख सद मार, ए पिह दात तेरी दातार। दुख ते भुख वो भी दात है ते सुख भी दात ने। हर रजा दे च राजी रहन वाला, कहंदे जिहड़ा रजा नूं मन्नण वाला ओही फिर सरबत दा भला मंग सकदा है। जिहदे कोल भाणा मन्नण दी शक्ति नहीं, जिहदे कोल चढ़दी कला नहीं, जिहदे कोल नाम नहीं, वो किसे दा भला की मंगेगा। असीं ते अपने भरावां दा भला नहीं मंग पाउंदे, गुआंढियां दा भला नहीं मंग पाउंदे हां। ते अरदास विच असीं जरूर पढ़ रहे हुंदे हां, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। पर किते गुरु दी कृपा नाल शबद चौंकी जथे दे हिस्से ये गल आ गई है
कि तुसी भला मंग रहे हो। किस तरह मंग रहे हो? जद भी ये सेवावां करदे हो, सहज पाठां नाल लोकां नूं जोड़दे हो, ये महान परोपकार दा काम है। दास ने पिछे भी एक दो बार बेनती की सी कि संसार दे चार प्रकार के मनुख मुख तौर पर मिलते हैं। पहले बेकार, जो बेकार आए बेकार गए संसार, शराब खाना जुआ कर वैश्या दा द्वारा, बस यही कम ना गुरु चेते आवे ना वाहिगुरु, बेकार आए बेकार गए। दूजी प्रकार के लोग कार, केवल कम दे विच जींदे ने, रात दिन कम करना, वध तो वध प्रॉपर्टी बना लो, दौलत इकट्ठी कर लो, ना गुरु चेते आवे ना वाहिगुरु। कार कम दे च जींदे ने, कम च मर जांदे ने। तीजे उपकार, तीजी प्रकार के मनुख वो हुंदे ने जो कुछ उत्तम जीवन वाले हुंदे ने, बाणी पढ़ते ने, नितनेम करते ने, दान पुन करते ने, गुरुद्वारे आउंदे ने, पर केवल आप आउणा, आप चंगे कर्म करने, दूजे बारे नहीं सोचना। कदी गुआंढी नूं नहीं कहना गुरुद्वारे चल, वध तो वध अपने बच्चों का भला सोच लेना। मेरे बच्चे नितनेमी हो जाण, मेरे गुआंढी दे क्यों होण, बेशक चोर होण, मेरे भरा दे क्यों होण। पर चौथे परोपकार, चौथी प्रकार ले दे लोग वो हुंदे ने जो इस तरह दी सेवावां करदे ने, जो प्रोग्राम उलीकदे ने, अमृत वेले दे, दोपहर वेले दे, शामां वेले दे सहज पाठ करवाउंदे ने, ते उन्हां दे हिस्से आउंदा परोपकार। गल कह के 2-3 मिनटां समाप्ति करांगा। मैं वीरां नूं बहुत निमरता नाल गुरु दी हजूरी, देखो खिमा भी मंगांगा हथ जोड़ के, कि कुछ प्रोग्राम ना बहुत पहलां तो बने हुंदे ने, ते कई वारी वो गल चेते विच भी ध्यान च नहीं रहिंदी भी कितना टाइम बच रहा विच। ते दास नूं रजौरी गार्ड पहुँचदे उत्थों निकलना है, एयरपोर्ट जाना है, कोई 5-7 दिनां लई विदेश जा रहे हैं, ते परिवार ने भी नाल जाना है। सो कुछ चीज़ां ऐसियां हुंदियां ने कि टाइम नाल पहुँचना, वैसे 3 घंटे का क्या इंटरनेशनल फ्लाइट का, पर घट्टो घट्ट 2-पौने 2 घंटे पहला पहुँचना चाहिए, तो उतना टाइम मेरे को बचेगा जे हुण निकलांगा। सो तुसी सारे गुरु के कीर्तनी हो, सारे शब्द पढ़ लेंदे हो, सो जरूर तैयारी रखो। 2 मिनटां की गल कर लिया, क्योंकि मैनूं बहुत चंगा लग रहा है जद केसरी पग्गां ते केसरी ये दुपट्टे वेख रहा हाँ। ये केसरी रंग गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु जी का बहुत प्यारा रंग है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु जी के वेले की एक घटना, आनंदपुर साहब न कुछ संगतां आ गई, तो संगत ने सवाल कर दिता सतगुरु जी भी आनंदपुर साहब या दरबार साहब तो पता है कि गुरुद्वारा कित्थे है, असीं आराम नाल आ जांदे हां, पर जे दूजे शहर गए होइए व्यापार लई किते ते सानूं पता ही नहीं लगता गुरुद्वारा कित्थे, धर्मशाला कित्थे है, ते की करिए। गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु जी ने कहा इउं करो, निशान लहरा दो, निशान साहब लहरा दिओ, वो गुरुद्वारे की निशानी होगी, तो लोकल बंदियां नूं पता होगा भी फलानी जगह गुरुद्वारा है, तो किसी नूं भी कोई भी पुछेगा तो दस दिता जाएगा उत्थे गुरुद्वारा है। अज भी इदां हुंदा। हुण सवाल ये खड़ा हो गया कि सतगुरु तुहानूं रंग किहड़ा प्यारा लगदा है, उस रंग का निशान साहब लहराइए। साहब मुस्कुरा पे कि जे ये गल पुछनी है ना, तो फिर चले जाओ भाई साहब नंद लाल साहब जी कोल, वो दसणगे। संगत सारी भाई साहब जी कोल चली गई, पुछया गुरु नूं रंग किहड़ा प्यारा लगदा, कहंदे बैठ जाओ दसदा, एक चश्मदीद वाकिया, अखां नाल वेख्या वाकिया दसदा, तुहानूं पता लग जाएगा। भाई साहब जी कहन लगे कि होली का दिन सी, ते होली वाले दिन आनंदपुर साहब जो संगत अज आई ना, वो सारी संगत सलाह करके बिल्कुल चिट्टे वस्त्र पा के आ गई। सतगुरु जी ने हैरान होकर पूछया भी अज ते लोग होली दे रंगां नाल खेडदे ने, रंग बरंगे वस्त्र पाउंदे ने, ऐसा की हो गया कि तुसी बिल्कुल चिट्टे वस्त्र पा के आ गए हो। संगत खड़ी होगी हथ जोड़ के कहंदी सतगुरु जी अज तक अपनी मर्जी दे रंगां नाल खेडदे आए हां, अज साडा दिल कीता कि जो गुरु नूं रंग प्यारा लगदा ना, वो रंग असीं अपने उत्ते पाउणा है। सतगुरु जी मुस्कुराए, सेवादार नूं इशारा होया, दौड़ के सेवादार गया ते एक बाल्टी दे च रंग घोल के लियाया ते नाल पिचकारी लियाया।
ਮਤਾ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਚਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਹੇ ਪਿਚਕਾਰੀਏ ਪੁਰ ਜ਼ਾਫਰਾਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਪਿਚਕਾਰੀ ਚ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਹੇ ਪਿਚਕਾਰੀਏ ਪੁਰ ਜ਼ਾਫਰਾਨੀ, ਕਿ ਹਰ ਬੇਰੰਗਾ ਖੁਸ਼ ਰੰਗੋ ਬੂ ਕਰਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਰੰਗ ਜੋ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਰੰਗ ਸੀ ਕੇਸਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੇਸਰੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਾਮ ਰੰਗ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਣਾ ਪਵਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਣਾ ਸੀ ਕੇਸਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰੋਪਾਓ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੂਲਦਾ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਰੰਗ ਨਾਲ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਨਾਮ ਰੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੈ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸਕੋ ਲਗਾ ਜਿਸਕੇ ਵੱਡ ਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਹਿ ਲਾਗੈ ਦਾਗਾ। ਇਤਨਿਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਣਗੇ ਨਾ ਲੋਕ। ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਇਓ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਥਕੇ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਖਿੜਿਆ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇੜੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਇਹ। ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਖੇੜੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਈ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਸੀਤਾ ਆਪਣਾ ਚੀਰ ਸੰਦੂਰ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਦ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਨੂਮਾਨ ਸੀ ਭੋਲਾ। ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਇਹ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਹਨੂਮਾਨ ਦੌੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਉਹ ਸੰਦੂਰੀ ਰੰਗ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੈ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੰਦੂਰ ਮਲ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਇਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਰੰਗ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੰਗ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਰੰਗ ਕੋਈ ਪਾਓ ਹੀ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ, ਰੰਗ ਸਭੇ ਨਾਰਾਇਣੇ ਜੇਤੇ ਮਨ ਭਾਵਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ
ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਰੰਗ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੰਗ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸੋਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਟਿਆਰ, ਕੋਈ ਭੈਣ, ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਤੁਰੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਰੰਗ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਵਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੰਗ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਧਾਰ ਬਨਵਾਰੀ, ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਛ ਪੂਜਾ ਬਾਂਗ ਮੁਸੱਲਾ ਧਾਰੀ। ਉਹ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਭਗਵੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਾਣਾ। ਪਰ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਭਗਵੇ ਦਾ ਨਾ ਫਰਕ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੇਸਰੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਅਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਛੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਦੌੜ ਪਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਾਛੜ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਜਦ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਸੁਰਖ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰੇ ਨਾ, ਬੋਲੇ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਚਿਹਰਾ ਕਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੈਡ ਲਾਈਟ, ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ, ਯੈਲੋ ਲਾਈਟ, ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤਨੀ ਤੇਜ਼ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦੌੜ ਪਵੇ। ਹਰਾ ਰੰਗ ਤੋਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਰੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਰੰਗ ਹੱਸੈਂ ਰੰਗ ਰੋਵਹਿ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਸੇ ਵਿਸਤ ਮਸਤ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਵਿਛੋੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਵੇ, ਜਦ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਪਵੇ ਜੋ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜੇ ਪਤੀ ਮਿਲ ਪਵੇ, ਪਤਨੀ ਮਿਲ ਪਵੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਮਿਲਦਿਆਂ ਵਿਛੜਿਆ ਪੁੱਤਰ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਣ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਅਰਥ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਰੰਗ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਭਾਵ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਰਾਣੀ ਜਠਾੜੀਆਂ ਲੜ ਪੈਣ ਨਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਪਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਸ਼ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰਾਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ। ਖੈਰ ਦਾਸ ਅਰਜ ਕਰਿਆ ਸੀ ਸ਼ਬਦ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਫਲਾਈਟ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਕੁ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦ ਉਹ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਭਾਵ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਥ ਦੀ ਅਜੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਭਿੱਜ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਰਾਮ ਰੰਗ ਕਦੇ ਉਤਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬੁਝਾਏ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਜਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਜਥੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੀ ਰਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਜਥਾ ਜਮਨਾ ਪਾ ਜੋ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਸਰਕਲ। ਸੋ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲੀ ਰਵੇ ਦਾਸ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਇਉਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਦਿਓ ਅਸੀਸ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।